मूसेवाला के कतल तो बाद 10 किलोमीटर दूर ही लुके रहे सन मूसेवाला के शूटर। दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल का वड्डा खुलासा। बुलेरो सड़क ते ही छड़ 1 घंटे तक ख्याला पिंड के खेतों च लुके सन शूटर। सोनाली फोगाट मौत मामले दे विच अज दूजे दिन हिसार च जांच करेगी गोवा पुलिस। सोनाली दी संत नगर वाली कोठी दी करेगी चैकिंग। जायदाद नाल संबंधित कागजां नूं भी फरोलेगी गोवा पुलिस। यमुनानगर च बदमाश नूं लुੱਟ दी कोशिश पई भारी। बंदूक दिखा के मंगे पैसे तो पेट्रोल पंप के करिंदे ने दलेरी नाल कीता मुकाबला। कुटमार तो बाद कीता पुलिस के हवाले। फिरोजपुर पुलिस के अड़िके आई लुटेरी दुल्हन। चलते विआह दे विच विचोले अते जाली रिश्तेदारां समेत कीता काबू। जाली पछाण पत्र बना के मुंडे वालियां तो ठगदे सी पैसे। हिमाचल के चहल च पलटी कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत की गड्डी। पर बाल बचे राणा गुरजीत। स्लिप होने तो बाद पलट गई फॉर्चूनर। पंजाब कांग्रेस का वफद अज राज्यपाल नाल करेगा मुलाकात। तमाम वड्डे लीडर वफद च होंगे शामिल। पंजाब सरकार की एक्साइज पॉलिसी का चुकणगे मुद्दा। पंजाब पुलिस च वड्डा फेरबदल। 21 IPS अधिकारियों समेत 54 पुलिस अफसरां दे तबादले। अर्पित शुक्ला नूं मिली ADGP लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी। नवी सरकार ने लाए नवे चेयरमैन। सनी आलूवालिया नूं वाटर सप्लाई बोर्ड की जिम्मेवारी। तो रमन बहल नूं हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन लई कीता नियुक्त। नवां शहर अते फाजिलका च भी सूरां च मिलिया अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। सैंपलों की रिपोर्ट हुई पुष्टि। पशुपालन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दोहराया सूरां की किलिंग लई मुआवजा देवेगी सरकार। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड ते वड्डा खुलासा होया। कतल तो बाद 10 किलोमीटर दूर शूटर लुके रहे सी। ख्याला पिंड दे विच काफी देर तक शूटर लुके रहे सी। ये वड्डी खबर है इस मामले दे नाल जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल ने यह वड्डा खुलासा किया है। शूटर ख्याला पिंड दे विच लुके रहे सी। 4 शूटर 1 घंटे तो वध समय तक ख्याला पिंड दे विच ही लुके हुए सी। यह वड्डा खुलासा होया इस मामले दे विच। प्रियव्रत फौजी, अंकित सेरसा, दीपक मुंडी, ये सारे 4 शूटर उत्थे 1 घंटे तक ख्याला पिंड दे विच लुके रहे सी। प्रियव्रत फौजी, अंकित, कशिश ते दीपक मुंडी शूटरां ने हरियाणा भजन की भी कोशिश की सी। PCR देख के ख्याला पिंड नूं शूटर मुड़ गए। बुलेरो गड्डी सड़क ते ही छड्ड के पिंड दे विच लुके रहे। दिल्ली पुलिस दे इस खुलासे तो बाद पंजाब पुलिस की नाकेबंदी नूं लैके हुण सवाल खड़े हो रहे ने। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड ते बहुत वड्डा खुलासा होया कि शूटर उत्थे ही लुके रहे सी। ख्याला पिंड दे विच लुके रहे सी। तकरीबन 1 घंटे तो वध समा PCR नूं देख के उत्थे ही लुक गए। पिंड दे विच 4 शूटर, बुलेरो गड्डी वाले शूटर हरियाणा भजन की फिराक दे विच सी। साडे सहयोगी मनोज राठी जुड़ गए ने। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल अपडेट? बहुत वड्डा खुलासा है। जे PCR उत्थे सी, जे कतल होया है ते उत्थे अपनी गड्डी छड्ड के उत्थे लुक गए सी, तां फिर बहुत सारे सवाल भी खड़े हुंदे ने। देखो अर्शदीप, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लगातार पुछगिछ कई चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ सामने आ रही है। तो हुण ਇਹ ਜਿਹੜੀ वारदात हुई सी, सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होया, उस तो बाद अचानक कित्थे गायब हो जाते ਜਿਹੜੇ शार्प शूटर, ये हजे भी सस्पेंस बनया होया सीगा। लेकिन हुण धीरे धीरे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई चीज़ां खुलासा हो रहा। दिल्ली की स्पैशल सैल ने ये सारी इन्वेस्टिगेशन जब की है, हालांकि पंजाब पुलिस नाल भी शेयरिंग की है, तो ये कई खुलासे हो रहे हैं। जगरूप रूपा ते मनु इन्होंने आल्टो गड्डी स्नैच की सी ते ये बरनाला साइड भजे सीगे। ये खुलासा सामने आ रहा है। ते प्रेरित फौजी, कशिश, दीपक मुंडी ते होर उन्हां दे जिहड़े साथी हैं वो बुलेरो गड्डी सीगे। वो बुलेरो गड्डी छड्ड के वो हरियाणा के बॉर्डर साइड भजे सी। लेकिन रास्ते 'च अचानक सामने तो PCR आ रही सी ते ख्याला पिंड साइड वो मुड़ गए। गड्डी रोड साइड ते खड़ा के बुलेरो गड्डी DL 10CT 0196 ये गड्डी सीगे। प्रेरित फौजी, दीपक मुंडी, कशिश, अंकित सिरसा, ये सारे बुलेरो गड्डी छड्ड के ख्याला पिंड के खेतों च वड़ गए सीगे। ये खुलासा दिल्ली पुलिस ने, जिहड़े पुलिस सोर्सिस जिहड़ी जानकारी दे रहे हैं, ये काफ़ी देर, घंटे तो भी वध समा ये उत्थे ही लुके रहे। उस तो बाद इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया तो भज गए। बड़ी हैरान कर देने वाली गल है कि जब ये मूसेवाले ते फायरिंग हुई, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, उस तो बाद जब पुलिस नूं पता लग गया तो क्यों सवाल कई ने ये कि आखिर पुलिस की पेट्रोलिंग, नाकेबंदी क्यों ये जिहड़ी हैगी वो नाकाम रही, क्योंकि बॉर्डर एरिया क्यों नहीं सील किए गए, हरियाणा का जिहड़ा हरियाणा पंजाब का जिहड़ा बॉर्डर है वो सील क्यों नहीं किया गया, जिहड़ा होर राजस्थान का जिहड़ा बॉर्डर है वो सील क्यों नहीं किया गया। काफ़ी समा सीगा, तुसीं देखो डिस्टेंस देखो, वारदात दे 1 घंटे तो भी वध दा समय सीगा कि आखिर
ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ? ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁਕੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੱਜੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਦਲ ਵੀ ਚਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੂਪਹੋਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸੇ ਸੇਮ ਡੇ ਜਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ 50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਈਡ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੋਗਾ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਚਰਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 50 ਦਿਨ, ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਉਸ ਸੇਮ ਡੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਐਕਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਦ ਕਢਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਵਾਰਕੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆधी ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਲੱਗੀ, ਆधी ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੂਪਹੋਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੌਂਗ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦੀ ਕੱਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਸੇਮ ਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਰੋਲਾ ਤੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ, DL ਨੰਬਰ, ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਭੱਜੀ ਹੈ। एकदम एग्जैक्ट जब ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਜਦ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਗੋਲੀ ਚਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਭੱਜ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲ ਉसी ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। पुलिस ने नाकेबंदी क्यों नहीं की? चाहे बाद से पता लग गया, 10-15 मिनट बाद ये पता लग गया कि सिद्धू मूसेवाला है, लेकिन काफ़ी समय लग रहा है बॉर्डर एरिया तो पहुंचने, क्योंकि हुण तक जो खुलासे आ रहे हैं कि ख्याला पिंड तो 10 किलोमीटर ही है, 10 किलोमीटर के अंदर अंदर वो सीगे, उत्थे लुके रहे हो काफ़ी देर, थोड़ी 10-15 मिनट तक तो यह पता लग चुका है कि सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होया है। 2 गड्डियां च आए सीगे, बलैरो गड्डी ते करोला गड्डी, ये सारा पता चल चुका सीगा। पुलिस ऑफिसर भी उत्थे पहुंच चुके सीगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी उत्थे पहुंच चुके सीगे। आखिर लूपहोल कित्थे रहे? ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਖਿਰ ਲੂਪਹੋਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਅਪਣਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੁਕੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਾਖਿਲ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹਜੇ
ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਜਦੀਪ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਬੋਲੇਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੇ ਹੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਪੀਸੀਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਪੀਸੀਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੁਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 FIRs ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ NIA ਦੇ DG, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ FIR दर्ज की गई है। साढ़े सहयोगी दिल्ली तो शंकर आनंद जुड़े ने। शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा जिस तरह से कई गैंगस्टर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और ये इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई समेत गोल्डी बराड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो ये पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इन दोनों का नाम सामने आया था, इनकी भूमिका सामने आई थी और जिस तरह से बकायदा UAPA एक्ट लगाया गया है। तो सबसे पहले UAPA क्या है इसको समझना जरूरी है। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज, यानी कि गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़ा ये अधिनियम है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य होता है आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम लगाना और उसके तहत ये कार्रवाई करना। और जिस तरह से पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में या समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो कहा जा सकता है कि एक ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है। तो वहीं दूसरा एक महत्वपूर्ण एक और जानकारी देना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में इसी मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी NIA भी एक ठोस कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। NIA भी इस मामले पर कई गैंगस्टर, खास तौर पर जो ऐसे गैंगस्टर जो राजधानी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में काफी एक्टिव हैं, उनके खिलाफ
एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करेगी और कई ऐसे गैंगस्टर जो जेल में है इस वक्त में, उसको भी कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद आगे दूसरे जो अन्य गैंगस्टर हैं जो अलग अलग जगह पे छुपे हुए हैं या विदेश भागे हुए हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेने की एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उस बैठक में एनआईए चीफ भी थे, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे। और देखा जाए तो जिस तरह से अभी एनआईए के डीजी की अगर बात करें तो वो पंजाब में ही पहले डीजी पद पे रह चुके हैं, तो पंजाब की जो हर एक गैंगस्टर के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं और किस तरह से उसका लगाम लगाना है ये भी जानते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब एनआईए की जो जिम्मेवारी है, तो एनआईए एक बड़ी एक ऑपरेशन की तैयारी में इस वक्त में जुट चुकी है और ये जो एक्शन होगा वो कई बड़े गैंगस्टर और कई आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और इस मामले पर जल्द ही इंप्लीमेंट उसको कर दिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है दिल्ली पुलिस और एनआईए के एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कई गैंगस्टर के खिलाफ एक जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। जी शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਡੀਜੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਣੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਉਹੀ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਰਡਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਦੋਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਉਹੀ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੇ ਬੀਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬੀਚ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਵੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਉਹੀ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ
ਪਿਸਤੌਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਭੱਜੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਬੁਲੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਕੇ ਇਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬੁਲੈਰੋ ਵਾਲੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 9mm ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੂਟਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਬੁਲੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਰ ਸਚਿਨ ਪਿਬਾਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਚਿਨ ਪਿਬਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਚਿਨ ਦੀ ਕਰੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਫਰਾਰ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1850 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਤੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਟੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। सोनाली फोगाट मौत मामले दे विच अज दूसरे दिन हिसार दे विच गोवा पुलिस जांच करेगी। कल भी गोवा पुलिस हिसार पहुंची हुई सी ते सोनाली दे फार्म हाउस की जांच की गई सी। परिवार तो पुछगिछ की गई, परिवार दे बयान लए गए ते हुण सोनाली दे संत नगर वाले घर दी गोवा पुलिस जांच करेगी। अज फिर तो गोवा पुलिस हिसार दे विच जांच करेगी। सोनाली दे नाल जुड़ी जायदाद दी भी गोवा पुलिस जांच करेगी। पीए सुधीर दे वल्लों बनवाई लीज डीड दी भी जांच की जाएगी। तो वक्खो ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੋਆ 'ਚ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। सोनाली दे पीए सुधीर सांगवान सने कई लोग पुलिस की गिरफ्त दे विच ने ते इस मामले च लगातार जांच चल रही है। ते कल गोवा पुलिस हिसार पहुंची, फार्म हाउस की जांच की। अज संत नगर वाले घर की जांच की जाएगी। संदीप सैनी साडे सहयोगी जुड़े ने हिसार तो। संदीप, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, अभी से कुछ देर में हिसार में जो संत नगर में सोनाली फोगाट का घर है वहां गोवा पुलिस पहुंचेगी और वहां जांच करेगी। क्योंकि कल जो पूरा दिन उन्होंने सदर थाना में परिजनों से बातचीत की और उसके बाद फार्म हाउस पे गई थी गोवा पुलिस और 5 घंटे तक करीब उन्होंने वहां जांच की और जो परिजन थे उनके बयान दर्ज किए। 5 लोगों के परिवार के बयान दर्ज किए गए हैं गोवा पुलिस द्वारा और जो उनकी माँ थी उनसे भी बातचीत की थी गोवा पुलिस ने और लास्ट टाइम जो बातचीत हुई थी वो लिखित रूप में परिजनों से ली है।
जी शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए। तो थोड़ी ही देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਹਿਸਾਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਸੰਤ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਿਵਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਮ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜੋ ਲੁਟੇਰੀ ਲਾੜੀ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਸਣੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬੋਚਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਲੀ ਸੀ। ਜਾਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਟੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। 3 ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 4 ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 31000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 31000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 31000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 21000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ 21 ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਾਲੀ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੋਡ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਲਿੰਕ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਵਾਣੇ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਰੋਡ ने। ਤੁਸੀਂ कित्थों? हम मेरे भांजे की शादी करने के लिए आए थे यहाँ पे, तो हमने जैसे विचोले को लेके आए थे साथ में, तो विचोले ने हमारे को यहाँ पे लड़की दिखाई। उसने ये बोला कि जैसे आपकी सेटिंग बने वहाँ से लानी है, आपके आपको पसंद आए तो आप शादी करके ले जाना है। जैसे ही हम वहाँ पे आए अपने मंदिर में, हमने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए उसको साथ में। और जब पंडित जी ने सारे डॉक्यूमेंट चेक करे तो लड़की का आधार कार्ड नहीं पाया गया ओरिजिनल। तो उन्होंने क्या किया, लड़की का आधार कार्ड मंगवाया और लड़की वाले आधार कार्ड नहीं ला। क्या आधार कार्ड में क्या फर्क नजर आया? आधार कार्ड में पंडित जी को उसकी मतलब फेस में मैच नहीं कर रहा था। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਫਿਲਮੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਿ ਫਰੋਡ ਦੂल्हा ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਦੁਲਹਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਸਾਲਬਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਚੱਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੀ ਹੋਰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਾ शिकार होया, और भी कई ऐसे रवि ने दुल्हे ने जेडे इस दुल्हन ने अपने शिकार बनाए ने। हुण जेड़ा मेन इस गैंग दा सरगना है वो फरार हो गया मौके तो, पुलिस उसकी भी भाल कर रही है और अगे होर कई जेडे दुल्हे है वो थाना कैंट दे विच आके अपनी गुहार लहाणगे कि मेरी बीवी मुझे दिलाई जलाए या इंसाफ तो आया जावे। इस तरह दे कई इस दे नाल कड़ी ना कड़ी जुड़ेगी। और मनदीप कोई बरामदगी भी हुई है ना? तो बिल्कुल इन्हों को कुछ कागज पत्तर जिहड़े आ वो बरामद होए, अलग अलग सर्टिफिकेट बनाए हुए सी और कई लड़कियां दे भी जिहड़े सर्टिफिकेट या उन्हां दे आधार कार्ड वो भी इन्हां कोलों मिले। पर मेन जिहड़ा सरगना जिन्ना चिर वो गिरफ्तार नहीं होंदा उदों तक जिहड़ा होर जिहड़े खुलासे नहीं हो सकते। पर पुलिस ने यह दावा किया कि जल्द इस दे होर कई खुलासे किए जाणगे। इन्हां ने किन्हां नूं लोकां नूं शिकार बनाया उसकी एक लंबी सारी सूची जिहड़ी है निकल के सामने आएगी। जी शुक्रिया मनदीप पूरी जानकारी दे लई। तां लुटेरी दुल्हन ते उसदे जाली रिश्तेदारां नूं गिरफ्तार किया गया। फिरोजपुर दे विच एक विआह दे विचों ही इन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है। पुजारी नूं शक होया तो उसने पुलिस नूं सूचित कर दिता। वख-वख लोकां दे नाल ठगी मारदे सी, विआह करवाउंदे सी, विआह करवाउण तो बाद फरार हो जांदे सी। तां इह मामला सामने आया। फिरोजपुर दे विच होर भी कई खुलासे इस मामले दे विच होणगे। उधर सीतापुर की एक खबर है। 7 बच्चों के प्यो के वलों 5वें निकाह की कोशिश की जा रही सी। शफी अहमद इसका नाम है। बच्चों ने मौके ते मां दे समेत पहुंच के हंगामा किया। विआह कराउण जा रहे प्यो की कुटमार की है। यूपी के सीतापुर का यह मामला है जिथे 5वां निकाह कराउण जा रहा सी एक पिता ते उसदे बच्चों ने मां समेत आके उत्थे पहुंचे ते प्यो की कुटमार की। यूपी के सीतापुर का यह मामला है। दूसरी पत्नी तो 7 बच्चे ने, पहली पत्नी तो तलाक लै चुकिया है, तीसरी ते चौथी नूं हज ते भेज दिता सी। पुलिस ने इस मुलजम नूं हिरासत विच ले लिया है। दरअसल शफी अहमद नां दा इह शख्स बच्चियां ते सब तो चोरी छिपे 5वां विआह करन जा रहा सी। पर बच्चियां ने पता लगण ते मौके ते पहुंच के हंगामा शुरू कर दिता ते दस्सिया कि कई महीनों तो उन्हां दा प्यो उन्हां नूं खर्चा भी नहीं दे रहा। यूपी दे सीतापुर दा यह मामला है जिथे एक शख्स 5वां निकाह कराउण जा रहा सी। एक पत्नी नूं तलाक दे चुकिया है, 2 नूं हज ते भेज दिता, चौथी पत्नी ते उसदे 7 बच्चियां ने आके हंगामा किया ते प्यो दी कुटमार की है। मेरे पापा 5-6 महीने से खर्चा पानी नहीं दे रहे थे। किसको? हम भाई बहनों को। हम अपने घर में सबसे बड़े हैं और मेरे 4 जो है नाबालिग भाई बहन और हैं, बाकी 3 हम बड़े हैं। आपकी मम्मी? मेरी मम्मी जो है घर में ही रहती हैं। तो वो काफ़ी वक्त से हमें खर्चा पानी नहीं दे रहे थे। उल्टा जो है झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाया करते थे जब तक। तो अभी जो है जब हम लोग जब भी जो है खर्चे पानी की बात करते तो टाल देते या फिर जो है वो नीचे रह रहे हैं इधर। 4-5 महीने से बोले थे कि जो है। आज क्या हुआ? आज जो है हमें पता चला कि वो निकाह कर रहे हैं किसी और औरत से। ये मेरे बाप का 5वां निकाह था। तो हमारे सुनने में आया है कि वो जो घर वाले हैं औरत के, वो जो है मेरे बाप से जायदाद प्रॉपर्टी अपनी लड़की के नाम करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खाने पीने का कुछ था नहीं। सारा सब कुछ तो वो दे ही नहीं रहे थे। बाकी बचा कुचा जो भी था घर ही था, घर कह लीजिए थोड़ा बहुत, तो वो भी उस औरत के नाम कर रहे थे। तो जब हमें ये बात पता चली तो हम लोग जो है आए थे उनसे बात करने के लिए। तो जैसे ही हम उनके घर में एंटर हुए, बस हमने उनसे पूछा था, अपना बस इंट्रो दिया, बताया कि हम कौन है, बस उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उधर यमुनानगर दे विच लोकां ने एक लुटेरे नूं दबोच लिया। बंदूक दे नाल लैस लुटेरे दी जम के छित्तर परेड की। पेट्रोल पंप दे करिंदे तो बैग खोण दी कोशिश कर रहा सी। फरार होण दे लई बदमाश ने फायरिंग भी की। उल्टा बदमाश दे ही हत्थ दे विच गोली बज गई। बाद दे विच लोकां ने बदमाश नूं पुलिस दे हवाले कर दिता। सीसीटीवी दे विच तस्वीरां कैद हुईयां ने। यमुनानगर दा यह मामला है। यमुनानगर दे विच लोकां ने एक लुटेरे नूं दबोचिया है। बंदूक दे नाल लैस सी लुटेरे दी जम के छित्तर परेड की ते बाद दे विच पुलिस दे हवाले कर दिता। यमुनानगर दे विच पेट्रोल पंप दे करिंदे तो बैग खोण दी कोशिश कर रहा सी। फायरिंग भी इस दे वल्लों कीती गई, लेकिन गोली बदमाश दे ही अपने ही हत्थ दे विच वज गई। और उसने अपना जो भी उसके पास वेपन था दिखा दिया लड़के को और
कैश छीनने की कोशिश करी, लड़कों ने संघर्ष करके उसको पकड़ लिया और अब हमने उनको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। हाँ, 2-1 महीने पहले हुआ था जी। हम वो तो साथ के साथ पुलिस ने पकड़ लिया था जी, इसको हमने पकड़ लिया। फायरिंग हुई है जिस पे हम मौके पे पहुंचे। वहाँ एक कैशियर था जिससे एक नौजवान लड़के ने उसका बैग छीना और कट्टे से उसके ऊपर गोली चला दी। वो उससे कैश छीन के भागने की नीयत से उसने गोली चलाई थी। अभी इसको काबू कर लिया गया है, छानबीन इससे की जा रही है। इसने उसके ऊपर गोली चलाई है और कैश छीना है और उसी दौरान जो कैशियर था उसने हिम्मत दिखाई और उसने अपना बैग नहीं दिया, जिस दौरान इसको उसने गोली मारी, जो गोली नीचे फर्श पे लगी और उसके फर्श पे लगने के बाद में उसके छर्रे उसके हाथ पे लगे। उधर ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,295 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13,431 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 864 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 14,295 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 13,431 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। 38,449 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 14,295 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮੰਗ 13,431 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਈਸੇਵਾਲ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਨੀ ਪੱਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਈਸੇਵਾਲ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੇ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਨੀ ਪੱਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਈਸੇਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਈਸੇਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਈਸੇਵਾਲ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। रोहित गौड़ साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। रोहित, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी इस पूरे मसले ते? जी बिल्कुल अच्छी मैं तुहानूं दस देना कि इस चीज़ के मामले में असीं कल ही इस चीज़ की पुष्टि किते ना किते जिहड़े सूत्रों के हवाले तो खबर नशर करती सी कि कैप्टन संदीप संधू के उत्ते हुण विजिलेंस का जिहड़ा रडार हैगा वो किते ना किते दिखाई दे रहा है। और इसी करके ही किते ना किते कैप्टन संदीप संधू के जिहड़े नज़दीकी हैगे ने मनप्रीत सिंह ईसेवाल जिहड़े कि इलैक्शन दे वेले जिन्हां ने सपोर्ट भी की सी कैप्टन संदीप संधू की, उन्होंने विजिलेंस पक्षों इस पूरे मामले दे विच अपना घोटाले के मामले नोटिस जारी किया गया सीगा। और नोटिस जारी करने तो बाद देर रात विजिलेंस पक्षों उन्होंने जी जांच सी उस शामिल भी हुए थे। शामिल होने तो बाद पहले उन्होंने काफ़ी कुछ दसन तो इनकार किया। तो दोबारा जो उन्होंने उसी चीज़ को लैके कंपैल किया गया तो उस तो बाद उन्होंने सब कुछ मन्निया कि किते ना किते कि उन्होंने को 100 तो वध जिहड़ी रजिस्ट्रियां उन्होंने कीतियां ने, उन्होंने को हैगियां ने जिहड़ी कि पिछले 2 सालों दे विच होईयां ने। ते इत्थों किते ना किते विजिलेंस दा शिकंजा किते ना किते मनप्रीत ईसेवाल जिहड़े हैगे ने, जिहड़े नज़दीकी मन्ने जांदे ने कैप्टन संदीप संधू दे, उन्हां उत्ते शिकंजा कसदा होया नज़र आ रहा है। ते उस दे नाल नाल उन्होंने जिहड़ी हाल दी फिलहाल जिहड़ी विजिलेंस पक्षों उन्हां नूं जिहड़ी रजिस्ट्रियां वो अपने कब्जे च लै लित्तियां गईयां ते उस दी जांच की जा रही है। ते जांच करन तो बाद दोबारा अज फिर जिहड़े मनप्रीत सिंह ईसेवाल हैगे ने उन्होंने विजिलेंस दफ्तर च बुलाया जाऊगा। बुलाने तो बाद उन्हां तो पुछ पड़ताल की जाऊगी कि 100 तो वध रजिस्ट्रियां 2 सालों दे विच उन्होंने किवें कीतियां, किस करके कीतियां। मनप्रीत सिंह ईसेवाल जिहड़े हैगे ने उन्हां दा कहना है कि उन्हां दा काम जिहड़ा हैगा प्रॉपर्टी दा काम हैगा, जिस करके उन्हां कोल जिहड़ियां रजिस्ट्रियां
ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਡਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਈਸੀਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਈਸੀਆਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਤਾਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੱਖੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਈਸੇਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੂਟਰ ਵਜਾ ਕੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੰਘਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੂਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਖਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਵਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਕਰਮਣ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਵਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਾਲ ਬਚੇ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚਹਿਲ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ। ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਪਲਟਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਲ ਬਚੇ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚਹਿਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਫੋਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸਕਿਡ ਕਰ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਗਿੱਲੀ ਸੀ ਰਾਹ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਟਰਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਟਾਇਰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਫੈਟਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਾਣਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਪੂਰਥਲੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, 7:30 ਤਾਈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਈ ਮਾਜਰਾ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਭੜਕ ਗਏ। ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਈ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ